विद्यार्थी मित्रों, आप सौ कोई मजा में सो खरू ने? हूँ पटेल धाराबी ओम शांति विद्यालय डिजिटल क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 6 विषय विज्ञान चेप्टर नंबर 2 आहारना घटकों प्रस्तावना। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो आपणे पहलो प्रश्न जोईए। घणा लोको माटे माछली पण भोजननो एक भाग छे, साचुं के खोटुं? तो शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? आपणो आंसर साचुं। प्रश्न नंबर 2, खुराकना संदर्भमां नीचेनामांथी साची जोड़ शोधो। तो नीचे 4 विकल्प आप्या छे। ए पंजाबमां तो मकाई, बी आंध्र प्रदेशमां चोखा, सी गुजरातमां घऊं, डी आपेल तमाम। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणो जवाब आवे छे डी आपेल तमाम। प्रश्न नंबर 3, राजमा अने सरसवनुं शाक खाली जग्या राज्यनी जाणीती वानगी छे। ए गुजरात, बी दिल्ही, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो आपणो आंसर आवे छे सी पंजाब। चौथो प्रश्न, आपणा शरीरने चोक्कस कार्यों करवा माटे चोक्कस प्रकारना भोजननी आवश्यकता छे, साचुं के खोटुं? तो शुं आवशे? साचुं। हवे प्रश्न नंबर 5, पोषक द्रव्यो एटले शुं? आपणा आहारना मुख्य पोषक द्रव्यो कया कया छे? तो उत्तर, शारीरिक अने मानसिक वृद्धि अने विकास माटे आहारमां रहेला आवश्यक घटकोने पोषक द्रव्यो कहे छे। तो पोषक द्रव्यो कया कया छे? तो लखी शकीए कार्बोदीत, प्रोटीन, चरबी, विटामिन तथा खनिज क्षारोनो समावेश थाय छे। प्रश्न नंबर 6, आयोडीननुं मंद द्रावण केवी रीते बनावशो? तो आपणे आंसर में लखीए कि पानी थी अर्धी भरेली टेस्ट ट्यूब में आयोडीनना 10 થી 12 टीपा उमेरवाथी आयोडीननुं मंद द्रावण बने छे। प्रश्न नंबर 7, कॉपर सल्फेटनुं द्रावण बनाववा केटला मिलीलीटर पाणी में केटला ग्राम कॉपर सल्फेट ओगाळशो? तो लखीए कि 100 मिली पाणी में 2 ग्राम घन कॉपर सल्फेट ओगाळवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 8, कोष्टिक सोडा अने पाणी केटला प्रमाणमां लेवाथी प्रोटीननी हाजरी चकासवा माटेनुं द्रावण मळशे? तो 100 ml पाणी में 10 ग्राम कोष्टिक सोडा ओगाळवाथी प्रोटीननी हाजरी चकासवा माटेनुं द्रावण बनशे। प्रश्न नंबर 9, खाद्य पदार्थों में कार्बोदित घटकनी हाजरी चकासवा खाली जग्याना द्रावणनो उपयोग थाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे चेप्टर नंबर 2 जोयुं त्यारे आपणे शीखी गया कि कार्बोदित छे के नहीं तेनी हाजरी चकासवा माटे आयोडीनना द्रावणनो उपयोग थाय छे। प्रश्न नंबर 10, खाली जग्या कार्बोदित पदार्थ साथे भूरो काळो रंग आपे छे। तो नीचे 4 विकल्प आप्या छे। ए आयर्न, बी आयोडीन, सी पोटेशियम, डी केल्शियम। तो आपणो जवाब आवे छे आयोडीन। कि ज्यारे कार्बोदित पदार्थ भूरो काळो रंग आपे छे त्यारे शुं सूचवे छे? आयोडीननी हाजरी सूचवे छे। प्रश्न नंबर 11, जे खाद्य पदार्थ कॉपर सल्फेट अने कोष्टिक सोडा साथे जांबली रंग आपे छे तेमां खाली जग्या हाजर होय छे। तो आ पण आपणे शीखी गया छे विद्यार्थी मित्रों। तो आ नीचे 4 विकल्प आप्या छे। ए कार्बोदित, बी चरबी, सी प्रोटीन, डी स्टार्च। तो आपणो आंसर आवे छे प्रोटीन। प्रश्न नंबर 12, खाली जग्या कागळनी दूधियो बनावे छे अने तड़कामां बाष्पीभवन पामतो नथी। तो शुं आवशे? एमां चरबीनी हाजरी सूचवे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 13, आपेल खाद्य पदार्थों में कार्बोदित अने प्रोटीननी हाजरी चकासवाना प्रयोगनुं वर्णन करो। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रयोग विषे आपणे चेप्टर नंबर 2 आहारना घटकों में आपणे पाठ्यपुस्तक में शीखी गया छे कि कार्बोदितनी हाजरी कई रीते चकासाय अने प्रोटीननी हाजरी कई रीते चकासाय। प्रश्न नंबर 14, योग्य माहिती द्वारा कोष्टक पूर्ण करो। आपेल घटक हाजर होय तो हाँ लखो अने गैरहाजर होय तो ना लखो। तो जो विद्यार्थी मित्रों, तमने अहींया एक कोष्टक आप्युं छे, क्रम, खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन ने चरबी।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું છે ખાદ્ય સામગ્રીમાં કાચા બટાકા. તો કાચા બટાકામાં શું રહેલું છે, શેની હાજરી રહેલી છે, તો સ્ટાર્ચની હાજરી રહેલી છે. એટલે એમાં શું લખવાનું, હા. તો પ્રોટીન અને ચરબીમાં શું આવશે, ના. હવે બીજું છે દૂધ. તો દૂધમાં શું હાજર છે, પ્રોટીન હાજર છે. તો પ્રોટીનમાં શું આવે, હા. અને બીજું શું છે, ચરબીમાં પણ શું આવે, હા આવશે. તો આ રીતે આપણને નીચે ઘણા બધા ઉદાહરણો આપ્યા છે. પ્રશ્ન નંબર 15, નીચેનામાંથી શામાં કાર્બોદિત હશે? એ સક્કરિયું, બી શેરડી, સી મકાઈ, ડી આપેલ તમામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં આપણો આન્સર આવશે ડી આપેલ તમામ. પ્રશ્ન નંબર 16, નીચેનામાંથી શામાં સ્ટાર્ચ હશે? એ બાજરો, બી મગફળી, સી સરસવ, ડી વાલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં આપણો આન્સર આવશે એ બાજરો. પ્રશ્ન નંબર 17, નીચેનામાંથી શામાં ચરબી હશે? એ ઘઉં, બી ચોખા, સી વટાણા, ડી તલ. તો નીચેનામાંથી શું હાજર હશે, તલ. તો આપણો આન્સર આવશે ડી. પ્રશ્ન નંબર 18, નીચેનામાંથી શામાંથી પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે? એ આમળા, બી ચણા, સી મગફળી, ડી શેરડી. તો આપણો આન્સર આવશે શેરડી. પ્રશ્ન નંબર 19, કાર્બોદિત આપતા કોઈ પણ 10 ખાદ્ય પદાર્થોના નામ જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકીએ કાર્બોદિત આપણને શેમાંથી મળી રહે છે? તો ઘઉં, ચોખા, બાજરી, મકાઈ, બટાકા, સક્કરિયા, પપૈયું, શેરડી, તરબૂચ, કેરી વગેરે ખાવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? કાર્બોદિત. હવે નીચે તમને પ્રશ્ન નંબર 20, ચરબી પૂરી પાડતા 7 વનસ્પતિજન્ય તથા 7 પ્રાણીજન્ય ખાદ્ય પદાર્થો જણાવો કે જેમાંથી આપણને ચરબી પ્રાપ્ત થાય છે. તો જોઈએ કે વનસ્પતિજન્ય પદાર્થો કયા છે? તો મગફળી, તલ, બદામ, સરસવનું તેલ, નાળિયેરી તેલ, સોયાબીન તેલ, સૂર્યમુખીનું તેલ ને એરંડા. તો આ બધામાંથી આપણને ચરબી શરીરને મળી રહે છે. તેમજ હવે પ્રાણીજન્ય પદાર્થો, તો એમાં આવશે દૂધ, ઘી, ઈંડા, માંસ, માછલી, માખણ અને મલાઈ. પ્રશ્ન નંબર 21, પ્રોટીનયુક્ત 5 વનસ્પતિજન્ય સ્ત્રોત અને 5 પ્રાણીજન્ય સ્ત્રોત જણાવો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહેવા માગે છે કે આપણને કઈ એવી વનસ્પતિ છે ને કઈ એવી 5 પ્રાણીજન્ય વસ્તુ છે કે જેમાંથી આપણને પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે. તો જોઈએ વનસ્પતિજન્ય પદાર્થોમાં ચણા છે, વાલ છે, વટાણા, તુવેર દાળ ને સોયાબીન. તો આમાંથી આપણને પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ હવે પ્રાણીજન્ય પદાર્થ, તો એમાં શું લખી શકાય? દૂધ, ઈંડા, પનીર, માંસ અને માછલી. પ્રશ્ન નંબર 22, સ્ટાર્ચ ધરાવતા કોઈ પણ 4 ખાદ્ય પદાર્થોના નામ જણાવો. તો લખી શકીએ બટાકા, શક્કરિયા, ચોખા, બાજરી, ઘઉં વગેરે શું ધરાવે છે? સ્ટાર્ચ ધરાવે છે. પ્રશ્ન નંબર 23, વિટામિન એના સ્ત્રોતો જણાવો. તો લખી શકીએ એમાં દૂધ, માખણ, ઈંડા, ગાજર, પપૈયું, કોબીજ, કોથમરી વગેરે વિટામિન એના સ્ત્રોત છે. એટલે શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ ખાવાથી આપણા શરીરને વિટામિન એ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે 24મો પ્રશ્ન, વિટામિન સીના સ્ત્રોત જણાવો. તો એમાં આવશે લીંબુ, આમળા, નારંગી, ટામેટા, જામફળ, છાશ, આંબલી, કાચી કેરી જે વિટામિન સીના સ્ત્રોતો છે. પ્રશ્ન નંબર 25, વિટામિન ડીના સ્ત્રોતો જણાવો. તો દૂધ, માખણ, ઈંડા, માછલી તેમજ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં વિટામિન ડી પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 26, વિટામિન બીના સ્ત્રોત જણાવો. દૂધ, ઈંડા, માંસ, યકૃત, સોયાબીન, ફણગાવેલા કઠોળ જેમાંથી વિટામિન બી પ્રાપ્ત થાય છે. જે બધા શું છે? વિટામિન બીના સ્ત્રોત છે. પ્રશ્ન નંબર 27, નીચેનામાંથી કોણ વિટામિન એનો સ્ત્રોત કહેવાય? એ માછલી, બી ગાજર, સી આમળા, ડી એ અને બી બંને. તો આપણો આન્સર આવે છે ડી, માછલી અને ગાજર બંને આવશે. પ્રશ્ન નંબર 28, નીચેનામાંથી કોણ વિટામિન સીનો સ્ત્રોત નથી? તો નીચે 4 વિકલ્પ આપ્યા છે. એ આમળા, બી લીંબુ, સી દૂધ અને ડી જામફળ. તો કયો સ્ત્રોત નથી? તો સી દૂધ છે એ વિટામિન સીનો સ્ત્રોત નથી. પ્રશ્ન નંબર 29,
કાર્બોદિત આપણા શરીર માટે શું કાર્ય કરે છે? તો કે શરીરના વિવિધ કાર્યો માટેની શક્તિ પૂરી પાડે છે. પ્રશ્ન નંબર 31, માત્ર કાર્બોદિત પદાર્થ આપણને ઉર્જા પૂરી પાડે છે, સાચું કે ખોટું? તો ખોટું. 32મો, માનવ શરીરને ઉર્જા પૂરી પાડતો પોષક ઘટક જણાવો. એ કાર્બોદિત, પ્રોટીન, વિટામિન અને પાણી. તો આપણો આન્સર આવશે એ કાર્બોદિત. પ્રશ્ન નંબર 33, ખાલી જગ્યા માનવ શરીરને કાર્બોદિત કરતાં વધારે ઉર્જા પૂરી પાડે છે. તો આન્સર આવશે ચરબી. 35મો, ખાલી જગ્યાની ઉણપથી હાડકાં નાજુક બની વળી જાય છે. તો શેની ખામીથી? વિટામિન એ, વિટામિન ડી, વિટામિન બી કે આયર્ન? તો શેની? વિટામિન ડી. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે 36મો, ખાલી જગ્યા હાડકાં અને દાંતને સ્વસ્થ રાખનાર ખનિજ ક્ષાર છે. તો જો એમાં આયોડિન, બી આયર્ન, સી કેલ્શિયમ, ડી પોટેશિયમ. તો આપણો આન્સર આવશે કેલ્શિયમ. 38મો, વાળ, ચામડી અને આંખની તંદુરસ્તી માટે જવાબદાર વિટામિન ખાલી જગ્યા છે. તો વિટામિન એ. બરોબર. પ્રશ્ન નંબર 39, પાચક રેસાને ખાલી જગ્યા પણ કહે છે. તો વૃક્ષાંશ કહે છે. હવે નીચે કીધો છે પ્રશ્ન નંબર 40, પાચક રેસા અથવા વૃક્ષાંશ આપણને કયા ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી મળે છે તેની અગત્યતા સમજાવો. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં લખી શકીએ કે અનાજ છે, દાળ, બટાકા, ફળો અને શાકભાજી વગેરેમાંથી શું મળે છે? પાચક રેસાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે આપણને કેવી રીતે ઉપયોગી છે? તો તેઓ પાચન ક્રિયાની કાર્યક્ષમતા માટે અને શરીરના અપાચિત ખોરાકને શરીરમાંથી બહાર કાઢવા આવશ્યક છે. પ્રશ્ન નંબર 41, ખાલી જગ્યા અપાચિત ખોરાકને શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદરૂપ થાય છે. તો એમાં આવશે પાચક રેસા. પ્રશ્ન નંબર 42, શરીર માટે આવશ્યક બધા જ પોષક ઘટકો તથા પર્યાપ્ત પાચક રેસાઓ અને પાણી પૂરતી માત્રામાં લેવા જોઈએ, સાચું કે ખોટું? તો સાચું. હવે પ્રશ્ન નંબર 43, વિટામિનના પ્રકાર જણાવી દરેકની ઉપયોગિતા જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિટામિન એ છે આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો આંખો તથા ત્વચાની તંદુરસ્તી અને જાળવણી માટે છે. વિટામિન બી તો ચેતાતંત્ર અને પાચન ક્રિયાની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે, કોષોની ક્રિયાશીલતા અને જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે ઉપયોગી છે. વિટામિન સી તો દાંત અને પેઢાની તંદુરસ્તી માટે તેમજ રોગપ્રતિકારક શક્તિ કેળવવા માટે. વિટામિન ડી તો હાડકાં અને દાંત માટે જરૂરી કેલ્શિયમના શોષણ માટે. વિટામિન ઈ કોષોની કાર્યક્ષમતા માટે. વિટામિન કે રુધિરની જામી જવાની ક્રિયા માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા દરેક વિટામિન અલગ અલગ રીતે આપણને ઉપયોગી છે. પ્રશ્ન નંબર 44, યોગ્ય રીતે જોડકા ગોઠવો. તો વિભાગ અ અને વિભાગ બ આપેલો છે. તો વિભાગ અમાં 1 કરીને તલ આપ્યું છે, 2 કરીને ઘઉં, 3 સંતરું, 4 પપૈયું અને 5 કરીને વટાણા. તો વિભાગ બ માંથી આપણે આન્સર શોધવાનો છે સાચો અને જવાબમાં સામે લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો તલ તો એમાં શું આવશે? તો આપણો આન્સર આવે છે બી, ચરબી મળે છે. પછી 2 ઘઉં તો એમાં શું આવશે? એ, કાર્બોદિત મળે છે. સંતરું તો શું આવશે? ઈ જવાબ આવશે, એટલે કે વિટામિન સી પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ચોથું પપૈયું તો પપૈયામાં શું આવશે આન્સરમાં? સી, વિટામિન એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. 5મું વટાણા તો એમાં શું આવશે? ડી, પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે. પછી એ રીતે બીજું પણ જોડકું આપ્યું છે વિભાગ અ, વિભાગ બ અને આપણે સામે જવાબ લખવાના છે. તો 1 કરીને આપ્યું છે પાલક, જમરૂખ, 2 કરીને માછલી અને ઝીંગા, 3 દૂધ અને ઈંડા, 4 કરીને કેળા અને દૂધ અને 5મું વટાણા. તો હવે વિભાગ બ માંથી આપણે આન્સર શોધીએ. 1 છે પાલક ને જમરૂખ તો એની સામે શું આવશે આન્સરમાં? આયર્ન, કે એમાંથી આપણને આયર્ન પ્રાપ્ત થાય છે. 2 કરીને માછલી અને ઝીંગા તો એમાં શું આવશે આન્સર આપણો? આયોડિન. 3 કરીને દૂધ અને ઈંડા તો એમાં આવશે ડી, કેલ્શિયમ પ્રાપ્ત થાય છે. 4થું કેળા અને દૂધ તો એની સામે આન્સર આવશે ફોસ્ફરસ. 5મું વટાણા તો એની સામે આન્સર આવશે ઈ, પ્રોટીન.
પ્રશ્ન નંબર 45, પાણી હોય તેવા 4 ખાદ્ય પદાર્થોના નામ લખો. તો દૂધ, છાશ, તરબૂચ, લીંબુ, ટામેટું, શેરડી, કેરી, લીલું નાળિયેર. બરાબર, આ શું છે કે અંદર પાણીનો ભાગ રહેલો છે તેવા ખાદ્ય પદાર્થો છે. 46મો પ્રશ્ન, શરીરને બધા જ પોષક દ્રવ્યો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે માત્ર માંસ પર્યાપ્ત છે. સાચું કે ખોટું? તો ખોટું. 47, માત્ર ભાત ખાવાથી આપણે આપણા શરીરની પોષક આવશ્યકતાઓ પૂરી કરી શકીએ છીએ. સાચું કે ખોટું? તો ખોટું. હવે 48, આપણા શરીર માટે જરૂરી ખનિજ ક્ષારોનો સ્ત્રોત અને તેમની અગત્યતા જણાવો. કે આપણને ખનિજ ક્ષાર આપ્યા છે તો એનો સ્ત્રોત લખવાનો છે અને અગત્યતા લખવાની છે. તો આયોડીન છે, તો આયોડીન આપણને કેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો મીઠું, ઝીંગા, માછલી અને દરિયાઈ ખોરાક એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેની અગત્યતા શું છે? તો કે થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવના સંશ્લેષણ માટે, માનસિક તેમજ શારીરિક સ્વસ્થતા માટે ઉપયોગી છે. ફોસ્ફરસ છે, તો એમાં સ્ત્રોત શું આવશે? દૂધ, કેળા, સોયાબીન, તલ, સૂકો મેવો અને અનાજ. તો એની અગત્યતા શું છે? દાંત અને હાડકાના બંધારણ માટે ઉપયોગી છે. ત્રીજું, આયન. તો આયન કેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી ખાવાથી, સફરજન, જામફળ અને સૂકો મેવો. તો એ કઈ રીતે આપણને ઉપયોગી છે? તો હિમોગ્લોબિનના બંધારણ માટે તેમજ એનિમિયાથી બચવા માટે. કેલ્શિયમ. તો કેલ્શિયમના સ્ત્રોત કયો છે? દૂધ, ઈંડા, કેળા, છાશ, દહીં. તો આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો દાંત અને હાડકાના બંધારણ માટે, સુક્તાન ન થાય અને તે માટે. કે કેલ્શિયમની ખામી હોય તો આપણને સુક્તાન નામનો રોગ થાય છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આયર્નની ખામી જણાય તો એનિમિયા નામનો રોગ થાય છે. હવે આપણને એક વ્યાખ્યા આપી છે, સમતોલ આહાર એટલે શું? તો લખી શકીએ, જે આહારમાં પ્રોટીન, ચરબી, કાર્બોદિત, ખનિજ ક્ષારો, વિટામિન, પાણી અને પર્યાપ્ત માત્રામાં રેસાઓ પણ આવેલા હોય તેવા આહારને સમતોલ આહાર કહે છે. 51મો પ્રશ્ન, સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સમતોલ આહારમાં વિવિધતાસભર ખાદ્ય પદાર્થો હોવા જરૂરી છે. સાચું કે ખોટું? તો સાચું. ભોજનમાં ખાલી જગ્યાની વધુ માત્રા મેદસ્વીતાનું કારણ બને છે. તો શું આવશે? આપણો જવાબ આવશે ચરબી. કે ભોજનમાં ચરબીની વધુ માત્રા હોય તો મેદસ્વીતાનું કારણ બને છે. પ્રશ્ન નંબર 55, ત્રુટિજન્ય રોગો એટલે શું? તો કેટલાક રોગો પ્રોટીન, વિવિધ પ્રકારના વિટામિન કે ખનિજ ક્ષારોની ઉણપથી થાય છે, જેને ત્રુટિજન્ય રોગ કહીએ છીએ. હવે 57મો પ્રશ્ન, કેલ્શિયમ, આયોડીન અને આયર્નની ઉણપથી થતા રોગો અને તેમના લક્ષણો જણાવો. તો ખનિજ દ્રવ્યો આપેલા છે, ત્રુટિજન્ય રોગ આપેલા છે અને ચિહ્નો આપેલા છે. હવે કેલ્શિયમ તો શું છે? એમાં ત્રુટિજન્ય રોગ, હાડકાં અને દાંતનો કોહવાટ થાય છે. અને ચિહ્નો કયા? કે નબળા હાડકાં અને દાંતમાં સડો થાય છે. આયોડીન, તો આયોડીનની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે? ગોઈટર. તો શું છે એના ચિહ્નો? કે ગળામાં આવેલી થાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે એ ફૂલી જાય છે અને બાળકોના માનસિક મંદતા આવે છે. આયર્ન, તો આયર્નથી કયો રોગ થાય છે? એનિમિયા. તો એમાં શું થાય? નબળાઈ, રક્તકણોનું પ્રમાણ ઘટવું. વિટામિન ડીની ઉણપથી ખાલી જગ્યા થાય છે. તો શું થાય છે? રિકેટ્સ. વિટામિન સીની ઉણપથી સ્કર્વી રોગ થાય છે. સાચું કે ખોટું? તો શું આવશે? સાચું આવશે. વિટામિન ડીની ઉણપથી બીજું આપણે શું કહી શકીએ? સુક્તાન રોગ પણ થાય છે એવું પણ કહી શકીએ છીએ. પ્રશ્ન નંબર 60, ખાલી જગ્યાની ઉણપથી બેરી રોગ થાય છે. તો વિટામિન B1. આપણા આહારમાં ખાલી જગ્યાના અભાવથી રતાંધણાપણું થાય છે. તો વિટામિન એ. કે આપણા આહારમાં વિટામિન એની ઉણપ હોય તો રતાંધણાપણું થાય છે. હવે નીચે આપણને કોષ્ટક માહિતી પૂર્ણ કરો. ખનિજ દ્રવ્યો આપ્યા છે, ત્રુટિજન્ય રોગ આપ્યા છે અને ચિહ્નો આપ્યા છે.
કે વિટામિન એની ખામી હોય તો કયો રોગ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રતાંધણાપણું. અને એના ચિહ્નો કેવા છે કે નબળી દ્રષ્ટિ થઈ જાય, રાત્રે ઓછું દેખાવ, ક્યારેક દેખાતું બંધ થઈ જાય છે. આવા બધા એના ચિહ્નો છે. વિટામિન બી. તો વિટામિન બીની ખામી હોય તો બેરી નામનો રોગ થાય છે. તો એમાં શું થાય કે નબળા સ્નાયુઓ થઈ જાય, કામ કરવા માટે અશક્તિ અને થાક લાગે છે. વિટામિન સી. તો એનાથી સ્ક્રવી નામનો રોગ થાય છે. એટલે કેવો કે પેઢામાંથી લોહી પડવું તથા ઘામાં રૂજ આવતા વધુ સમય લાગવો. વિટામિન ડી. તો રિક્ટેશ પણ કહેવાય અને સુક્તાન પણ કહી શકાય. તો એમાં શું થાય છે કે હાડકાનું નાજુક બનીને વળી જવું અને ઘૂંટણ પાસે પગ ભટકાવા. પ્રશ્ન નંબર 64. ખાલી જગ્યાની ઉણપથી બાળકોમાં માનસિક મંદતા આવી જાય છે. તો આપણો આન્સર આવશે આયોડિન, કે આયોડિનની ઉણપથી બાળકોમાં માનસિક મંદતા આવી શકે છે. 65મો પ્રશ્ન. ખાલી જગ્યાની એનિમિયા માટે જવાબદાર ખનિજ ક્ષાર છે. તો કેના માટે? આયર્ન માટે આવે. 66મો. ખાલી જગ્યા યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવાથી સ્ક્રવી નામનો રોગ થતો નથી. તો વિટામિન સી. હવે નીચે તફાવત આપ્યો છે ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિન. તો ખનિજ ક્ષારમાં આપણે લખી શકીએ કે ખનિજ ક્ષારોની આવશ્યકતા શરીરની વૃદ્ધિ અને સમારકામ માટે હોય છે. પછી એમાં બીજું લખી શકીએ કે કેલ્શિયમ હાડકાં અને દાંત માટે તેમજ આયર્ન હિમોગ્લોબિનના બંધારણ માટે જરૂરી છે. હવે આમાં આપણે લખી શકીએ વિટામિનમાં પહેલું, વિવિધ વિટામિન આપણને રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. બીજું, વિટામિન એ આંખ અને ચામડીના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે તથા વિટામિન સી પેઢા માટે જરૂરી છે. ત્રીજું, બધા જ વિટામિન શરીરને યોગ્ય સમયે મળવા જરૂરી છે. હવે બીજો તફાવત છે વિટામિન બી અને વિટામિન સી. તો આપણે લખી શકીએ પહેલો મુદ્દો વિટામિન બીમાં કે વિવિધ પ્રકારના વિટામિનનો સમૂહ છે. વિટામિન બી શું છે? વિવિધ પ્રકારના વિટામિનનો સમૂહ છે. પછી 2 કરીને લખી શકીએ કે દૂધ, ઈંડા, માંસ, યકૃત, સિંગ, આખા ધાન્ય વગેરેમાંથી વિટામિન બી પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્રીજું લખી શકીએ કે તેની ઉણપથી બેરી નામનો રોગ થાય છે. વિટામિન સીમાં હવે પહેલો મુદ્દો લખી શકીએ કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કેળવનાર વિટામિન છે. કોણ? વિટામિન સી. બીજું, એના સ્ત્રોતો કયા છે? તો નારંગી, ટામેટાં, આંબળા, લીંબુ જેવા ખાટા ફળોમાંથી વિટામિન સી પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્રીજું લખી શકીએ કે તેની ઉણપથી સ્ક્રવી નામનો રોગ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 69. કોઈ પણ પોષક દ્રવ્ય જરૂરિયાતથી વધારે કે ઓછું લેવાથી સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. સાચું કે ખોટું? તો આન્સરમાં આવશે સાચું. પ્રશ્ન નંબર 70. પ્રોટીન તથા ખનિજ ક્ષારો આપણા શરીરની વૃદ્ધિ તથા સમારકામ માટે આવશ્યક છે. સાચું. હવે અવલોકન જણાવો. પહેલું, ફળોને છાલ ઉતારીને કે કાપીને ધોવામાં આવે તો શું થાય? તો પાણીમાં દ્રાવ્ય અને ફળની છાલમાં રહેલા વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારો દૂર થાય છે. બીજો પ્રશ્ન એમાં, વિટામિન સી ધરાવતા પદાર્થોને રાંધવાથી શું થાય? તો વિટામિન સી ધરાવતા પદાર્થોને રાંધવાથી ગરમીના કારણે વિટામિન સી નાશ પામે છે. ત્રીજો, લાંબા સમય સુધી વિટામિન એ નહીં મળવાથી શું થાય છે? કે આપણે જોયું કે વિટામિન એની ખામી હોય તો રતાંધણાપણું થાય છે, એટલે કે દ્રષ્ટિ નબળી પડે છે, રાત્રે દેખાતું બંધ થાય છે અને ક્યારેક સંપૂર્ણપણે દેખાતું બંધ થાય છે. ચોથું, રોજના ભોજનમાં ચરબીયુક્ત પદાર્થો વધારે લેવાથી શું થાય? તો શરીરમાં મેદસ્વીતાનું પ્રમાણ વધે છે અને હૃદય પર વિપરીત અસર થાય છે. પાંચમું, લીંબુ અને આમળાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી તો શું થાય છે? તો શરીરમાં વિટામિન સીનું પ્રમાણ શું થાય છે? જળવાય છે, જેથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કેળવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. આભાર. અસ્તુ.